नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 14 तारिख रविवार। समस्त को हापी रज। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लारू वीडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर किसान निधि योजनार 23तम किस्ती पूर्व यह काम निश्चिंत सरंतु चाषी नहले खाता को आसबनी टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 23तम किस्ती संपर्क में सारा देशर चाषी मानक मध्य आशा वृद्धि पाउछि। देशव्यापी हजार हजार चाषी परवर्ती किस्ती पाई अपेक्षा करिसेंति, किंतु पूर्व किस्ती प्रकाश पाइबा परे आगामी किस्तीर लाभ पाइबा पाई चाषी माने समय मध्य समस्त आवश्यक औपचारिकता पूरण करने अत्यंत जरूरी। प्रकृत में छोट छोट त्रुटि एवं असंपूर्ण सूचना जोगु बहु संख्यक चाषी पूर्व किस्ती अटकी जाइछि। योजनार पंजीकरण प्रक्रिया समय प्रायतः एपरी घटे जे आधार नंबर, बैंक अकाउंट विवरणी किंबा अन्यान्य जरूरी सूचना भूल भावे प्रवेश करा जाए किंबा असंपूर्ण रही जाए। फलस्वरूप किस्ती पेमेंट चाषी अकाउंट को स्थानांतरित हो न थाए। यह व्यतीत आधार नंबर एवं बैंक अकाउंट मध्य संजोगर अभाव, असंपूर्ण केवाईसी एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करिबारे विफलता मध्य पेमेंट बंद होबार प्रमुख कारण भाव उभा होइछि। एपरी परिस्थिति रे चाषी मानकु आ कोनोसी एजेंट किंबा व्यापक बाह्य सहायतार आवश्यकता नहीं। चाषी माने एबे योजनार सरकारी वेबसाइट को जाई सेमानकर सूचना अपडेट करि परिबे। परवर्ती खबर एकाथरके मिलिबो 3 मासर भत्ता। हिताधिकारी मानक पई बड़ खबर। राज्य रे लक्ष लक्ष भत्ताधारीक पई एक खुशी खबर सामना को आसीछि। सरकारक पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार आगामी दिन में हिताधिकारी मानकु एकाथरके दीर्घ 3 मासर भत्ता टंका प्रदान करा जिवो। एही निष्पत्ति फल रे राज्यर वृद्ध वृद्धा, विधवा और भिन्नक्षम माने विशेष भाव उपकृत हेबे। प्रशासनिक स्तर में एथिपाई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची। साधारणतः प्रति मासरे भत्ता प्रदान करा जाउथिबा बेले केतेकर वैषयिक त्रुटि एवं बजेट व्यवस्था जोगु गत किछि मासर भत्ता बाकी रहितिला। याकु दृष्टि रे रखी सरकार समस्त बकेया राशि को एका संगे मंजूर करिसेंति। जेउ हिताधिकारी माने नियमित भावे मधुबाबू पेंशन योजना किंबा जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम माध्यम सहायता पाउथिले सेमानकर बैंक अकाउंट को सीधा सड़क डीबीटी माध्यम अर्थ पठाजिबो। जो मानकर स्थान गुड़िकरे बैंकिंग सेवा सहज नुहे सेमानकु पंचायत स्तर में कैंप करा जाय नगद टंका बंटन करा जिबार व्यवस्था रहिछि। परवर्ती खबर सरकार करिले बड़ घोषणा। अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिबो। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी और लेडी सुपरवाइजर और ब्लॉक संयोजक मानकु स्मार्टफोन प्रदान शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री। किछि अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन प्रदान करि स्मार्टफोन रे महिला और शिशु विकास विभागर विभिन्न आप रही। स्मार्टफोन जरिया रे गाँ गाँ रे अंगनवाड़ी कर्मी माने हिताधिकारी मानकु विभागर विभिन्न योजना बाबद अवगत कराइबा सह समस्यार समाधान करिपारिबे। ओडिशा सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मानकु प्राय 80,000 स्मार्टफोन बंटन करबाकू निष्पत्ति नेछंती, किंतु एवं शिशु एवं माँ मानकर पोषण स्थिति रे सठिक तथा प्रभावशाली तदारख पई सरकार एही पदक्षेप ग्रहण करिसेंति बोली अधिकारी माने प्रकाश करिसेंति। परवर्ती खबर ओडिशा रे मौसुमी वायु सक्रिय 2 रु 3 दिन भितरे आउ किछि अंचल को खेली जिवो। पारद 2 रु 3 डिग्री कमी पारे। सभी को सरप्राइज करि देछि मौसुमी पाणीपाग विभाग। काली जे कहूतिला मौसुमी पई आहुरी 2 रु 3 दिन अपेक्षा कर। पाग भी सेमिति परिवर्तन देखा जाउ नथिला। आज आसीगला मौसुमी चिराचरित दक्षिण ओडिशा बाट छाड़ी उत्तर पटु प्रवेश करिछि। एपटे मौसुमी आगमन नहीं पाणीपाग विभागर विधि सभी को चकित करिछि। आवश्यक पाग भी बदली। केतेक जिले में भल वर्षा होइछि। आकलन करा जाउछि सकाळ सुधा आउ किछि जिला को छुइब मौसुमी। पाणीपाग विभाग मानचित्र जारी करा दैछि। मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा किछि अंश रे मौसुमी प्रवेश करिछि। तेबे जगतसिंहपुर को सामान्य स्पर्श करिछि। बिहार, पश्चिम बंग एवं झारखंड रो किछि अंश मध्य छुइछि। आकलन करा जाउछि जे मौसुमी आगको बढ़िबारु पाग अनुकूल रहिछि। 2 रु 3 दिन भितरे ओडिशा रे आउ किछि अंचल को खेलीजिब मौसुमी। मिलुथिबा सूचना मुताबक आज भद्रक, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, जगतसिंहपुर, खोर्धा और नयागढ़ किछि स्थान रे वर्षा होइछि। राज्य रे अनेक स्थान रे वर्षा हेबार मध्य संभावना रहिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନୁସାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ 5 କିଲୋ ନୁହେଁ ବରଂ 10 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଣିକି ଆଉ 5 କିଲୋ ନୁହେଁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟି ପରିବାରର 3 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ 52 ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶାସନର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 8,813 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ନ ହେବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 574 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଜନାଶ୍ରୟ କୋଠା। ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦିଆଯିବା ସହ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଥରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷକୁ ବଢ଼ିକି ଆସିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହଙ୍ଗା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ର ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସହିତ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ କୋଇଲା ଏବଂ ଜାଳେଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଆଜି 3ଟି ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀ BRPL, BYPL ଏବଂ TPDDLକୁ ପାୱାର ପର୍ଚେଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲେବର କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 3,500 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1,000ରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲେବର କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସ୍କିଲ୍ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। କାର୍ଡ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ଏହି କାର୍ଡ ପାଇବାର 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ ସରକାର ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କେବଳ ନିର୍ମାଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 200 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ମିଳିବନି ତେଲ। ଡ୍ରମ୍ ଫୁଲ୍ ପାଇଁ 39 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଲାଗିବ। ଭାରତୀୟ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କିଣିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 90 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଚାହିଦାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକ
ଗ୍ରାहକ पंप्रे तेल मूल्य स्वाभाविक ठारू अधिक रहुछि। एही कारणरू अनेक ग्राहक पेट्रोल पंपरू बहु परिमाण रे तेल किणिबा आरंभ करिसेंती। तेणु निष्पत्ति होईछि कि 200 लिटररू अधिक तेल मिलिबो नाही। ड्रम फुल करिबाकू 39 टंका अधिक लागिबो। परवर्ती खबर घर भड़ा व्यवस्था रे बड़ संस्कार बदलिब 59 वर्षर पुराणा आईन। घर भड़ा व्यवस्था रे बड़ संस्कार बदलिब 59 वर्षर पुराणा आईन। मौखिक नुहे लिखित चुक्ति रे हेबो घर भड़ा। लिखित भड़ा चुक्ति हेबो बाध्यतामूलक। चुक्तिनामा स्वाक्षर पर 2 मास मध्य थाना रे हेबो पंजीकरण। तेबे घर भड़ा व्यवस्था रे बड़ संस्कार बदलिब 59 वर्षर पुराणा आईन। घर मालिक भड़ाटिया विवाद रे हेबो शीघ्र समाधान। गठन हेबो स्वतंत्र न्यायालय। एणिकी मौखिक नुहे लिखित चुक्ति रे हेबो घर भड़ा। राज्य रे घर भड़ा व्यवस्था को आधुनिक और स्वच्छ करने लक्ष्य रे राज्य सरकार ओडिशा सहरांचल भड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 रो चिठा प्रकाश करिसेंती। केंद्रर मॉडेल टेनाक्सी एवं एक्ट को आधार करी प्रस्तुत ए चिठा आईन रे घर मालिक और भड़ाटियांकर अधिकार दायित्व एवं विवाद समाधान पई व्यापक व्यवस्था रही। लिखित भड़ा चुक्ति हेबो बाध्यतामूलक। घर मालिक और भड़ाटिया मानक मध्यरे लिखित चुक्तिनामा स्वाक्षर हेबा परे ताहाकु 2 मास मध्यरे भड़ा प्राधिकरण और स्थानीय थाना रे पंजीकरण करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर 70 पार हेले मिलुची एही सुविधा। 5 लाख टंका पर्यंत मागणा स्वास्थ्य सेवा घरे बसी करंतु एही गोटिए काम। देश में वरिष्ठ नागरिक मानक पई एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि आपणक घरे 70 वर्ष बा ताठारू अधिक बयसर व्यक्तिविशेष अछंती तेबे एही खबर खास सेमानक पई। कारण आयुष्मान भारत योजना अधीन रे एबे सेमानकु वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा मिलिबो। सबुठारू बड़ कथा हेउची एही कार्ड तयारी करबा पई आ सरकारी ऑफिस दौड़बाकू पड़िबो नाही। डिजिटल इंडिया रो एही बड़ पदक्षेप जोगु एबे आपण घरे बसी निज मोबाइल माध्यम रे ही आयुष्मान गोल्डन कार्ड डाउनलोड करें। कार्ड टी डाउनलोड कर सारा पर चिकित्सा पाई सहज प्रक्रिया आपणतु। चिकित्सा पूर्व आप जरिए जांच करूँ जे सही हॉस्पिटल यह योजनाभुक्त कि नुहे। हॉस्पिटल पहुँचवा पर सेठारे थिबा आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क को जाए निजर कार्ड बा पंजीकृत परिचय पत्र देखांतु। हॉस्पिटल कर्मचारी ओटीपी बा बायोमेट्रिक जरिए आपणकर परिचय सत्यापन करेंगे। यापर डाक्तर औषध ऑपरेशन एवं बेड खर्च 5 लाख टंका पर्यंत संपूर्ण कैशलेस अर्थात मागणा हेबो। परवर्ती खबर मासक भितर राज्य रे थिबा प्रतिष्ठानर नाम संशोधन कराजिबो कहिले राजस्व मंत्री। राज्य रे विभिन्न प्रतिष्ठान सरकारी कार्यालय और स्थान गुड़िकर नाम रे थिबा त्रुटि को संशोधन करिबा पई राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नेछंती। आसंता 1 मास मध्यरे राज्य रे थिबा प्रतिष्ठान गुड़िकर नाम सठिक भाबे लेखा जिवो और उच्चारण कराजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना देइछंती। मंत्री कहिसंती जे जेउ गुड़िक केंद्र सरकारंकर प्रतिष्ठान तार ना परिवर्तन हेबो एने केंद्र सरकार को चिठी लेखा जिवो। आशा करा जाउछि वर्षक भितरे परिवर्तन हेबो। सर्टिफिकेट भली किछि प्रमाण पत्र जहा पूर्वरु मिलिछि ता अपरिवर्तित रहिबो। राज्यर अनेक स्थान रे ओडिया नाम रे भूल बन्लान असठिक इंग्राजी लिप्यंतरण एवं उच्चारण जनित त्रुटि देखा मिलुछि। एहाकु दूर करी नाम गुडी को मूल रूप रे ओ सठिक भाबे प्रदर्शित करने को सरकार पदक्षेप नेउछंती। राज्य सरकारक अधीन रे थिबा प्रतिष्ठान गुडिकर नाम संशोधन प्रक्रिया मासिक भितरे आरंभ होई संपूर्ण करा जिवो। परवर्ती खबर सरकारक बड़ घोषणा बीपीएल रे मिलिबो 20,000 टंका। धार्य हैला डेडलाइन 15 दिन रे जांच 7 दिन रे टंका। आवेदन पाई बाध्यतामूलक हैला 5टी डॉक्यूमेंट। जदि आपण किंबा आपणकर परिवार रे कहीं जातीय परिवार मंगल योजना बा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम रो हिताधिकारी अछंती तेबे एही खबर आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। एथिपई ऑनलाइन आवेदन एवं जांच प्रक्रिया रे बड़ संशोधन करा जायछि। आपणकु जणाई रखुछु जे बीपीएल परिवार रो मुख्य रोजगार करुथिबा व्यक्ति मृत्यु परे परिवार को आर्थिक सहायता जोगाइबा पई एही योजना रे एककालीन 20,000 टंका सहायता राशि प्रदान करा जाय। एबे सरकारक नुआ नियम अनुसार एही योजना रे आपण आवेदन करि परिबे। आवेदन करबा समय रे 5टी गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बाध्यतामूलक करा जायछि। सेगुड़िक होला सक्षम अधिकारीଙ୍କ द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाणपत्र बा डेथ सर्टिफिकेट 1 लाख टंका पर्यंत वार्षिक आयर प्रमाणपत्र भोटर परिचय पत्र आधार कार्ड और आधार कार्ड संयुक्त बैंक पासबुक रो प्रथम पृष्ठा। सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे सरकार एही प्रक्रिया पई समय सीमा धार्य करिसेंती। ग्रामांचल पई ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आवेदन पाइबार 15 दिन मध्यरे फील्ड वेरिफिकेशन संपूर्ण करेंगे। यापर आपको बीपीएल रे 20,000 टंकार सहायता प्रदान करा जिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ବେଳେ ଧରିଲେ ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲା ଜନ୍ତୁ। ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଟି ଶାଳିଆ ପତନୀ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ବେଳେ ଧରିଥିଲେ ସେବାୟତ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସପିଂ ମଲ୍ ପରେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଧିନଉତି ଉପରେ ଜନ୍ତୁକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଁଳା ବେଢ଼ା ଉପରେ ଜନ୍ତୁଟି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ା ଉପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ସମୟରେ ଚୁନରା ସେବକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଟି ଶାଳିଆ ପତନୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ତୁଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ କେମିତି ଗଲା, କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲା ରହିଛି, ସେଠାରେ ଜନ୍ତୁଟି ରହୁନି ତ? ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ନିୟମ। ଖରା ତରାରେ ଚାଷ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି 1,60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଜୁଲାଇରୁ ବଢ଼ିପାରେ ଦରମା ଓ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଆସିପାରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ସୂଚନାଙ୍କ 139.1 ଥିବାବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ ଏହା 149.9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ମଧ୍ୟ 4.27%ରୁ 4.46%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏତେ ଖବର ଜେଲ୍ ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଘଟିଥିବା ହାଇ ଡ୍ରାମାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଜେଲ୍ ଗଲେ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଗିରଫ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଚାମେଲିଙ୍କ ନାଁରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି ପୋଲିସ। ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ବେଳେ 2 ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଚାମେଲି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଚାମେଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବଦରେ ଫସିଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା। ତେବେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ପ୍ରତିବାଦରେ ସରପଞ୍ଚ ବୋଲି ଚାମେଲି ଓଝା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ସହ କିଭଳି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକାଶ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ନେଇ ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାବେଳେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ଖବର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେବ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଅଧିକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ନିପୁରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏନେଇ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ମୌଜାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିପୁର ଗ୍ରାମରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ମର୍ମରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ନିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଜମିର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। 33.92 ଏକର ଘରୋଇ ଜମିରୁ 28.32 ଏକର ଓ 27.73 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିରୁ 19.82 ଏକରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।